ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓಂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓಂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓಂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓಂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓಂ ಅಗ್ನಿ. ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತನು 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಯಿತು. அவர் 7ஆம் முத்திரையை உடைத்தபோது பரலோகத்தில் ஏறக்குறைய அரை மணி நேரமும் அமைதல் உண்டாயிற்று. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ರಿಂದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ 7 ಗುಡುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 7 ಗುಡುಗಳು ನುಡಿದವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಬರೆಯದೆ ಮುದ್ರಿಸು ಎಂದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತಿದ್ದ ದೂತನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತಲೂ 7ನೆಯ ದೂತನು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ದೇವರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು. அவ்வேழு இடிகளும் தங்கள் சத்தங்களை முழங்கின போது நான் எழுத வேண்டும் என்கிறேன். அப்பொழுது 7 இடி முழக்கங்கள் சொன்னவைகளை நீ எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். சமுத்திரத்தின் மேலும் பூமியின் மேலும் இருக்கிறதாக நான் கண்ட தூதன் தன் கையை வானத்திற்கு நேராக உயர்த்தி, இனி காலம் செல்லாது, ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவித்தபடி 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊதப் போகிற போது தேவ ரகசியம் நிறைவேறும் என்று வானத்தையும் பூமியையும் அதில் உள்ளவைகளையும் சமுத்திரத்தையும் அதில் உள்ளவைகளையும் சிருஷ்டித்தவரும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவன் மேல் ஆணையிட்டு சொன்னான். ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕರ್ತರಿಂದ ವಚನங்களை ಆಶೀರ್ವದಿಪಾರಾಗ. ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಮುಖಾಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ? எவ்வளவு பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீர்கள்? பத்துதான் மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கிறார். ಓಕೆ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತುடைய ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗட்டும். ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ನಾವು 7 ಮುದ್ರೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. கடந்த 2 வாரங்களாகவும் நாம் 7 இடிகள் மற்றும் முத்திரை திறக்கப்பட்டது என்பதை குறித்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். ಆಮೆನ್. ನಮಗೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. இதை குறித்து எந்த சந்தேகமும் அவிசுவாசமும் இல்லை என்பதை நாங்கள் எண்ணுகிறோம். ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. நமக்கு இதை குறித்து எந்த ஒரு ಅವಿಶ್ವಾಸವೂ ಸಂದೇಹವೂ கிடையாது. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ஆனபடியால் இன்னும் இதை குறித்து தியானிப்போம். ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. கடந்த வாரத்திலே சில காரியங்களை பார்த்தோம். ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಿலே 5 ಕಾರ್ಯங்களை தியானித்தோம். ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. அங்கே கர்த்தர் முதலில் என்ன செய்தார் என்றால், முதலில் புத்தகத்தை வாங்கினார். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ತೆರೆದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. அடுத்ததாக திறந்தார் என்று பார்க்கிறோம். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. மூன்றாவதாக அதை உடைத்தார் என்று பார்க்கிறோம். ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಕರಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. நான்காவதாக அந்த புத்தகத்தை தீர்க்கதரிசனத்திலே கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். ಐದನೇದಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ஐந்தாவதாக தீர்க்கதரிசி மூலமாக அது நமக்கு வெளிப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 64ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು 7 ಗುಡುಗಳು 7 ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 1964 தீர்க்கதரிசி 7 இடிகள் அந்த 7 முத்திரைக்குள்ள அடங்கி இருந்தது. அது என்னவென்று வெளிப்பட்டாகிவிட்டது என்று உறுதிப்பட கூறினார். ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹತ್ರ. அங்கே ஒருவர் வந்து அவரிடத்திலே ಕೇಳಿ ಕೇಳ್கிறார். 7 ಗುಡುಗಳು 7 ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. 7 இடிகள் 7 ரகசியத்துக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறதா? அது இப்பொழுது வெளிப்பட்டதா
அல்லது இன்னும் அது திறக்கப்பட வெளிப்பட வேண்டுமா என்று கேள்வி எழுப்பினார். ಅದು ಮುದ್ರೆ 7 ಮುದ್ರೆಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. அது 7 ಮುದ್ರೆகளில் வெளிப்பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டார். ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರನಾಮ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 7 ಮುದ್ರೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டுமாக அவர்களுக்கு விளக்கமாக 7 இடிகள் என்னவென்று 7 முத்திரைகள் வெளிப்படுத்தி விட்டன என்று சொல்லுகிறார். ಅದೇ 7 ಗುಡುಗುಗಳಾಗಿದೆ. அந்த 7 முத்திரைகளின் வெளிப்பாடுதான் 7 இடிகளாய் இருக்கிறது என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்தினார். ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, அது இன்னும் நடக்க போற சம்பவம் அல்ல, ಅದು ಆಗಲೇ ಅದು ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. அது ஆல்ரெடி நடந்து விட்டது. ಆಮೆನ್, ஹalleluya. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. அதுவரைக்கும் நாம் பார்த்தோம். ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಮುನ್ನಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯங்களை ಧ್ಯಾನಿப்போம். ಹalleluya, ஹalleluya. ಕಳೆದ ವಾರದ ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. கடந்த வாரத்தினுடைய செய்தி உங்களுக்கு பிரயோಜನமாக இருந்திருக்கும் என்று ನಾನು நினைக்கிறேன். ಸರಿ, ಈಗ 7ರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. நீ 7வது தூதனுக்கு அடுத்ததாக ஒரு தூதன் வருவார் என்று அநேகர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ತರ 7ರ ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿಯ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ವಿಧமான கூட்டத்தார்கள் 7ஆம் தூதன் தீர்க்கதரிசி பிரணாமுக்கு அடுத்த ஒரு தூதன் வருவார் என்று பேசிಕೊಳ್கிறார்கள். ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಿಚರ್ಡ್ ಗ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್ ರಿವೈವಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ 7 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. சிங்கப்பூரிலே ஒரு ரிச்சர்ட் என்ற ஒரு ஊழியக்காரர் தீர்க்கதரிசனுடைய வெளிப்பாடு என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்னும் 7 தூதர்கள் வருவார்கள் என்றெல்லாம் அவர் பிரசங்கித்து ಅನೇಕ ವಿಧமான ದುರುಪದೇಶத்தை ಬೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 7 ಜನ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು 7 ಗುಡುಗುಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 7 ಗುಡುಗುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 7 தூதர்கள் வரார்கள், அவர்கள் தான் அந்த 7 இடிகள் என்னவென்பதை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்றெல்லாம் ದುರುಪದೇಶಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿக்கிறார். ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ವೇದத்திலே ஒரு வார்த்தையும் அதற்கு பொருத்தமாக இல்லை. ಇನ್ನು ಅನೇಕರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೇಲೂರ್ ಥಾಮಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಆ 8ನೇ ದೂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சில நாட்களுக்கு முன்பு வேலூரில் தாமஸ் என்கின்ற ஒரு சகோதரன் நானே அந்த 8ஆம் தூதன் என்று தன்னை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ಯಾರು? ವೇಲೂರ್ ಥಾಮಸ್. ಆ ವೇಲೂರ್ ಥಾಮಸ್ ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆತನ ಕಾಲು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. இப்போ சில நாட்களுக்கு முன்பு அந்த வேலூர் தாமஸ் தன்னை 8ஆம் தூதன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவருடைய காலை கத்தரித்து போட்டார்கள். ಅದು அதாவது சுகர் கையில வந்து ಕಟ್ ಮಾಡಿ எடுக்கிற நிலைமைக்கு ஆனாரு. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. அடுத்ததாக அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார், நான் மரிக்கிறதுக்கு முன்பே என்னுடைய காலை எனக்கு வரும் என்றெல்லாம். ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಪುಗಳು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ. ಅನೇಕர்கள் ಅವரோடு பின்பற்றி அந்த காரியத்தை நம்பிக்கையா இருந்தார்கள். ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. அது எவ்வளவு ஒரு வஞ்சகமான காரியமா இருக்கிறது, அதை சிந்தித்து பாருங்கள். ಸರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಕಾಕು ಫಿಲಿಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದೆ. இன்னொருவர் இருக்கிறார், காக்கு பிலிப் என்ற அவருடைய பெயர். அவரும் ಕೂಡ நானும் 8ஆம் தூதன் என்று தன்னை சொல்லிக்கிறார். ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭದೊಳಗೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. அவர் தன்னை மேக ஸ்தம்பத்துக்கு நடுவில் மற்றும் அநேக விதமான அடையாளங்களினாலே தன்னை அவர் பொருத்தி கொண்டு நான் தான் அடுத்த தூதன், நான் என்னுடைய செய்தியிலிருந்ததெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறது போகும் அப்படியெல்லாம் தன்னை சொல்லிக் கொள்கிறார். ಇನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರೇನದು ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆಸೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೈಟ್ ಈಗಲ್ ಅಂತೆ, ವೈಟ್ ಈಗಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ವೈಟ್ ಡವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನ, ಸಾರಿ ವೈಟ್ ಡವ್
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ಇದೆ. அநேகர்கள் இந்த செய்தியிலே நான் தான் அந்த வெள்ளைப்புறா ஒயிட் டவ் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு அநேக துருபதாசங்களை ನಮ್ಮ செய்தியிலே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து அநேகர்கள் அதை பின்பற்றி வழி விலகி போகிறார்கள். ಆದರೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬೆಳಕಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கர்த்தருடைய கிருபை, கர்த்தர் தாமே நமக்கு ஒரு விளக்கை கொடுத்து வெளிச்சத்தை கொடுத்து அந்த வெளிச்சத்திலே நம்மை நடத்துகிறார். ರಿಚರ್ಡ್ ಗನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ 7 ಗುಡುಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. அந்த ரிச்சர்ட் கன் என்கிற அந்த சிங்கப்பூர்கார் சொல்றாரு, இன்னும் அந்த 7 ಇಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಾಂದ್ರೆ வெளிப்படவில்லை. ಅದನ್ನ 7 ಜನ ಬಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7 தூதர்கள் வந்து அதை திறந்து கொடுப்பார்கள் என்றெல்லாம் போதிக்கிறார். ಬ್ರದರ್ ಬ್ರಣಾಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. கிறிஸ்து பிரணாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯೊಳಗೆ ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. தீர்க்கதரிசி தெளிவாக 7 முத்திரைகளிலே அந்த 7 இடிகள் என்னவென்று தெரிவிக்கப்பட்டாயிற்று என்று சொல்லி முடித்து விட்டார். ಯಾಕೆ ಅವರು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ஏன் ஜனங்கள் பின்மாற்றம் அடைந்து குழம்பி போயிருக்கிறார்? ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. தீர்க்கதரிசியுடைய செய்தியை சரியான முறையிலே அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ವೇದತೆயும் ಸರಿಯಾಗಿ புரிந்து கொள்ளவில்லை. ಇದೆರಡು ಅವರು ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. அவர்களுக்குள்ளே அவர்களுடைய பெருமையினாலே தங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லி அவர்கள் மனப்போன போக்கிலே அவர்கள் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நம் வார்த்தையோடு செய்தியோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தோமே ஆனால் அவர்கள் ஒன்றும் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು, ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕನ್ನಡத்திலே ஒரு பழமொழி உண்டு, நிரம்பின குடம் ತುಳುಕೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕೋದಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ತಮಿಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕೋದಿಲ್ಲ, நிரம்பின குடம் பொட்டாது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இவர்களுடைய குடம் ரொம்பவில்லை, ஆனால் இவர்கள் துள்ளுகிறார்கள். ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದಿರೋರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. இவர்கள் நாங்கள் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ದೇವರನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தேவன் அவர்களுக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ಅನೇಕರು ಅರ್ಧ ಕೊಡವಾಗಿದ್ದು ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அநேகர்கள் பாதி குடமா இருக்கிறாங்க, துள்ளி கொண்டிருக்கிறார்கள், ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, நடிக்கிறார்கள். ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. நாம் ரொம்ப ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡೆಯಾಳ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಆತರ ತುಳುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. உண்மையாலுமே நன்றாக அறிந்தவர்கள் அவர்களை போல துள்ளுகிறதில்லை. ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, அவர்கள் தாழ்மையா இருப்பார்கள். ಅವರು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಅடைவார்கள். ಆದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇರೋರು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அறக்குறையா இருக்கிறவர்கள் தான் இந்த விதமான பிடிவாதத்தினாலே அவர்கள் ಇವಿಧமாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். ಇವರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ஏன் இப்படி எல்லாம் செய்கிறார்கள் என்றால் இவர்களை தங்கள் பெரியவர்கள் என்று எல்லாரும் எண்ண வேண்டும் என்று இவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಇವುಗಳು ತಾವು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இவர்களை நாம் வேதத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தோமே ஆனால் இவர்கள் தங்களுடைய ஆத்மாக்கு கேடு உண்டாக்கி கொண்டு அழித்து கொண்டு அவர்களை பின்பற்றுடைய ஆத்மாவையும் இவர்கள் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ದೂರ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ದೂರವನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. தேவனுடைய வார்த்தையிலே செய்தியில் இருக்கிற ஒரு நபரை இவருடைய சொந்த கருத்தை அதோடு சேர்த்து அந்த செய்தியில் இருக்கிற நபரையே செய்தியும் வேதத்தையும் விட்டு தூர அவர்களை கொண்டு செல்கிறார்.
ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. விதமான ஊழியம் அது பரிபூர்ணம் அடைய முடியாது. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. ಇನ್ನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೌಕಿಕರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಶಾಪಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. இவ்விதமாக அவரை பின்பற்றுகிற ஜனங்களை நாம் பார்ப்போமே ஆனால் அவர் உலக காரியங்களோடு ஒத்துப்போய் உலக காரியங்களே மகிழ்ந்து கலிகூர்ந்து கொண்டிருப்பார். ನನಗೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು 8ನೇ ದೂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எனக்கு ஒரு சகோதரனை தெரியும், அவர் பெயரை சொல்ல நான் விரும்பவில்லை. அவர் ஒருவர் தன்னை 8ஆம் தூதர் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிற அந்த சபைக்கு அந்த சகோதரன் போய் கொண்டிருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಕುಟುಂಬವೇ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8ஆம் தூதன் என்று சொல்லிக்கொண்டு போதித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த ஊழியக்காரனை பார்க்கும்போது அவர் உலக பிரகாரமாக நகைகளெல்லாம் அணிந்து கொண்டு உலக ஜனங்களை போல ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಗುರ, அந்த ஊழியக்காரன் கையில ஒரு மோதிரத்தையும் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇದೆ, கழுத்துல ஒரு பெரிய செயினை போட்டுட்டு இருக்கிறாரு. ಮತ್ತು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அவர் செய்தியை கொடுக்கும்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப அதிரடியாக நன்றாக இருக்கிறது போல தோன்றுகிறது. ನಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಕದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய மனைவியை பார்த்தோமே ஆனால் அவரும் கூட உலக பெண்களை போல பொன்னாபரணங்களை அணிந்து கொண்டு உலக நாகரிகத்தின் பிரகாரமாக இருக்கிறார்கள். ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರದರ್ ಬ್ರಹ್ನಾಮ್ ಅವರು 7ನೇ ಮುದ್ರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. அவ்வளவு கேடுகட்டத்தனமாக பிரதர் பிரணாம் அவர் 7வது முத்திரைಗೆ ಯೋಗ್ಯನ್ இல்லை என்றெல்லாம் போதிக்கிறார்கள். ಅವರೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ 7ನೇ ಮುದ್ರೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರಹ್ನಾಮ್ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. அவரோடு கூட ஒரு சகோதரன் எனக்கு சகோதரனுக்கு ஃபோன் பண்ணி 7வது முத்திரை பிரணாமுக்குரிய காரியம் இல்லை என்று நான் சொல்லுகிறார். ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯು ಆ 7ನೇ ದೂತನೇ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? வார்த்தை எவ்வளவு தெளிவாக சொல்லுகிறது. 7ஆம் தூதன் சத்தத்தின் நாட்களிலே தேவனுடைய 7 ரகசியங்களும் நிறைவேறும் என்று எழுதியிருக்கிறது. இப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி பொய்யாக முடியும்? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಂಚನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. எவ்வளவு வஞ்சகத்தினாலே அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ಇದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅವರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, அவர்களையும் பின்பற்றிய ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿ, ಅಂತ ಸೇವೆ ಅದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. இப்படிப்பட்ட மினிஸ்ட்ரி ஊழியம் நிலை நிற்க முடியாது. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೌಲನ ಸೇವೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸಾಯರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಮನೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ அப்போஸ்தலர் கிருத்தியದಲ್ಲಿ. அப்போஸ்தலர்கள் நாட்களிலே பவுலுடைய ஊழியத்தின் காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது அநேக இடங்களிலே அநேக விதமான பிரச்சனைகள் உண்டானது. அப்பொழுது அந்த யூதர்களிலே கமலியல் என்கின்ற ஒரு பிரமாணிகர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், இந்த பவுலுடைய ஊழியம் தேவனால் உண்டானதா இருந்தால் இது நிலைத்திருக்கும், அல்லது தேவனால் உண்டாகவில்லை என்றால் அது கொஞ்ச நாளிலே மறைந்து போகும் என்றெல்லாம் அவர் முன்மொழிந்தார். ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எதுக்கு இப்படி எல்லாம் செய்கிறார்கள் என்றால் ஜனங்கள் தன்னுடைய சுய பெருமையையும் சுய மகிமையும் தேடுகிறார்கள். ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ದೂತನ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವಿತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶಕ್ಕೂ ದೂರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
அதிலே 8வது தூதன் வர வேண்டியதாக இருக்கிறது. அது எங்கள் மூலமாக தான் அது வெளிப்படும், அல்லது நாங்களாகவே இருப்போம் என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் வேதத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவர்கள் தேவனை விட்டு வெகு தೂರத்தில் இருக்கிறாங்க. ಸರಿ, ಈಗ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಕೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிற இந்த செய்தி அவர்கள் கேட்கும் பொழுது அது எப்படி இருக்கும் என்றால் அது அவர்களுக்கு அர்த்தமாகாது. அது ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், இயற்கையான ஒரு இடி உண்டாகும் அப்படி என்று எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ನಮಗೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. நமக்கு அந்த இடி என்னவா இருக்கிறது, அது தேவனுடைய சத்தம். யோಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ 12ನೇ ಸುವಿಶೇಷಕ್ಕೆ 12வது அதிகாரத்துக்கு நாம் வேதத்தை திருப்புவோம். யோಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, யோவானின் சுவிசேஷம் 12வது அதிகாரம் 28ರಿಂದ 32ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 28ರಿಂದ 32 ವರೆಗೂ ವಾಸಿಸುவோம். ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೋ ಅಂದನು. ಆಗ ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧ್ವನಿಯು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಗುಡುಗಿತು ಅಂದರು. ಬೇರೆಯವರು, ದೂತನೊಬ್ಬನು ಈತನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು ಅಂದರು. ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಈ ಧ್ವನಿಯು ನಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಹಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವನು. யோவான் 12வது அதிகாரம் 28வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். பிதாவே, உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் என்றார். அப்பொழுது மகிமைப்படுத்தினேன், இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்கிற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. அங்கே நின்று கொண்டிருந்த அதை கேட்ட ஜனங்கள் இடி முழக்கம் உண்டாயிற்று என்றார்கள். வேறு சிலர் தேவதூதன் அவருடனே பேசினான் என்றார்கள். ஹல்லேலூயா. ಸರಿ, ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಕೋ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இங்கே நாம் பார்க்கும்போது இயேசு பிதாவை நோக்கி என்ன சொல்கிறாரு, உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவನಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಗ್ರೀಕರು ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಯೂದರ ಬಳಿಯಿಂದ ಈ ಸತ್ಯವು ಗ್ರೀಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஊழியத்தின் நாட்டிலே ஒரு காலகட்டத்திலே கிரேக்கர்கள் அவரை காண வேண்டும் என்று அவரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது இயேசு இந்த சுவிசேஷம் கிரேக்கர்களிடத்திலே செல்ல போகிறது என்று அவர் மிகவும் ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಾர். ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧ್ವನಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ஒரு இடத்துல அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது பிதாவை நோக்கி, பிதாவே உம்முடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தும் என்று சொன்னார். அப்பொழுது வானத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, அப்பொழுது மகிமைப்படுத்தினேன், இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்கின்ற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. ಅದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ. அந்த சத்தம் மிக ஒரு துல்லியமாக அவர்களுக்கு அது உண்டானது. ரொம்ப ஜோராக பயங்கரமான ஒரு சத்தமாக இருந்திருக்கும். ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಶಬ್ದ ಬಂತು. மகிமைப்படுத்தினேன், இன்னமும் உன்னை மகிமைப்படுத்துவேன் என்ற அந்த சத்தம் உண்டானது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. இப்பொழுது அவர் மீண்டுமாக அவர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார். ಹೇಗೆ? எப்படி? ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಸೇವೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದೆ, மனுஷகுமாரனுடைய ஊழியம் மீண்டுமாக வந்திருக்கிறது. ಅದೇ ಅದ್ಭುತ, ಅದೇ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. அதே முன்பு செய்தது போன்ற ஊழியம் இப்பொழுது மீண்டும் வந்து அது நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು இந்த பூமியிலே இருந்தபொழுது அவர் மகிமைப்படுத்தப்பட்டார். ಈಗಲೂ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. மீண்டும் இப்பொழுதும் அவர் ಮಹಿಮೆ ಅடைந்து கொண்டிருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ, எவ்வளவு ಸೂಕ್ಷ್ಮமாக இருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ವಾಕ್ಯ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು. வானத்திலிருந்து உண்டான சத்தம் என்னவா இருக்கிறது? அது சொல்லுகிறது என்றால், மகிமைப்படுத்தினேன், இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன். ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿದೆ.
இங்கே இரண்டு காரியங்கள் இருக்கிறது. ಒಂದು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ, ஒன்று அவருக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ನಂತರವಾಗಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ. இன்னொரு பாட்டு அது இந்நாளிலே மனவாட்டிக்குள்ளே அவர் தன்னை மகிமைப்படுத்திக் கொள்கிறதா இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಆತನು ತನ್ನನ್ನ ಈಗ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அவர் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே தன்னை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டார். அவர் இப்பொழுது மனவாட்டி கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய நமக்குள்ள அவர் மகிமைப்படுத்திக் கொள்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿತು? ಒಂದು ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೇಳಿತು. இந்த சத்தம் அங்கே நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு இடி முழக்கம் போன்ற சத்தத்தை போல கேட்டது. ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. அந்த சத்தத்தினுடைய விளக்கம் புரியல. அவங்க தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு இடி முழக்கம் போன்ற சத்தம். ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು ಅಷ್ಟೇ. பாருங்கள், இங்கே அங்கிருந்த ஜனங்களுக்கு தேவன் பேசின அந்த சத்தம் ஒரு இடி முழக்கம் போன்றதுதான் தெரிகிறது. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗುಡುಗಿತು ಅಂದ್ರು, அநேகர்கள் என்ன சொன்னாங்க? இடி முழக்கம் உண்டாயிற்று என்றார். ಕೆಲವರು ದೇವದೂತರು ಆತನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. இன்னும் சிலர் என்ன சொன்னாங்க? தேவதூதன் அவரோடு பேசினார் என்று சொன்னார்கள். ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. அங்க இருந்த ஜனங்களுக்கு அது புரியவில்லை. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗುಡುಗಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. அவர்களுக்கு வெளி தோற்றத்திலே அது ஒரு இடி முழக்கம் போன்ற சத்தமாக இருந்தது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು. அது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவரோடு பேசின ஒரு சத்தமாகவும் முகமுகமாக தேவனோடு பேசின ஒரு சத்தமாகவும் இருந்தது. ಅದೇ ರೀತಿ 7 ಗುಡುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟವು, ಅದು ಗುಡುಗಾಗಿದೆ. அதே விதமாக 7 இடிகள் சத்தமிட்டு முழங்கின, அது இடியாக இருக்கிறது. ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. அது வெளிப்படுத்தப்பட்டதும் அது தேவனுடைய சத்தமா இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಗುಡುಗಾಗಿದೆಯಾ, ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆಯಾ? நமக்கு அங்கு 7 இடிகள் என்பது நமக்கு அது தேவனுடைய சத்தமாக இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? இங்கே இப்பொழுது நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற காரியம் உங்களுக்கு புரிகிறதா? ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. இது நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறதால் இது தேவனுடைய சத்தம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. தேவன் தன்னுடைய சத்தத்தை ஊழியக்காரனுடைய வாயிலிருந்து பேசுகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇದೆ. நமக்கு அது தேவனுடைய சத்தமாய் இருக்கிறது. ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. அது நமக்கு தேவனுடைய சத்தமாய் இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಕೆಂಟುಕೀರಿಯಿಂದ ಬಂದ ವಿಲಿಯಂ ಮೇರಿಯನ್ ಬ್ರನಮ್ ಅವರ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. கெண்டக்கி என்ற அந்த மலை பிரதேச கிராமத்திலிருந்து வந்த பிரனாம் அவருடைய சத்தம் அல்ல. அது பரலோகத்திலிருந்து வந்த தேவனுடைய சத்தமாಗಿದೆ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೂತನ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த பலமுள்ள தூதனுடைய சத்தமாயிருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇದು ನಮಗೆ ಗುಡುಗಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. இது வெறுமையான இயற்கையான இடி அல்ல, அது தேவனுடைய சத்தமாயிருக்கிறது. ಅದು ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ? ಅದು ಗುಡುಗಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. அது தெரியாதவர்களுக்கு அது மாம்ச பிரகாரமான இடிதான். ನಮಗೆ ದೇವರ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அது தேவனுடைய சத்தமாயிருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ವರ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಗುಡುಗು. அங்கே இயேசுவை அந்த பிதாவானவர் சந்தித்த போது இயேசு கிறிஸ்துக்கு அது தேவனுடைய சத்தம். ஆனா அதுக்கு வெளியே இருந்து பார்க்கிற ஜனங்களுக்கு ಇಡಿ ಮುಳುಗ ಮೋನ ಸತ್ತ. ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೂತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು 7ನೇ ದೂತನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಬಲமுள்ள தூதன் ಯೇಸು ತಿರುಕರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಡத்திலே பேசினார். ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದಾನೆ. அவர் தன்னை அவரை மகிமைப்படுத்தினார். ಅದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. இப்ப அதே ஊழியத்தை மீண்டுமாக அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, வார்த்தை வெளிப்பட்டிருக்கிறது. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ಗುಡುಗಾಗಿದೆ. சிலருக்கு நம்ம பேசுகிற பிரசங்கம் இடியா இருக்கிறது, ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, அது வெளிப்படுத்தப்படாத வார்த்தையா இருக்கிறது. ಆದರೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದು ದೇವರ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு அது தேவனுடைய சத்தம். ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ வெளிப்பாடாಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ.
வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? இனி காலம் செல்லாது. ಮೇನ್ ಆಮೆನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, 7 ಗುಡುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. இனி காலம் செல்லாது, 7 இடிகள் சத்தமிட்டு முழங்கின, அது வெளிப்படுத்தப்பட்டாகிவிட்டது. ಸೈತಾನನು ಇಂದು ಜನರ ಮನಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಕುರುಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. சாத்தான் நாட்களிலே ஜனங்களுடைய கண்களை மனக்கண்களை குருடாக்கி இருக்கிறான். ಓದ್ಕೊಂಡು 2 ಕೊರಿಂಥ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯர் 4வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை எடுப்போம். ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಹಿಮೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬಾರದೆಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರುಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. தேவனுடைய சாயலாக இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவருடைய மனக்கண்களை குருடாக்கினான். ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಕುರುಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவன் ஆகிய சாத்தான் ಜನங்களுடைய ಮನಕಣ್களை ಕುರುಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 7 ಗುಡುಗಳ ರಹಸ್ಯ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸೈತಾನನು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ಅವರ ಮನಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕುರುಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவனாகிய சாத்தான் இன்றைக்கு கடைசி கால செய்தியிலே ஒரு கூட்டத்தார்களை இன்னும் இந்த 7 முத்திரை இன்னும் 7வது முத்திரை திறக்கப்படல, 7 இடிகள் வெளிப்படவில்லை என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாதபடிக்கு அவர்களுடைய மனக்கண்களை குருடாக்க வைத்திருக்கிறார். ಈ ಕಾಲದ ಸಂದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದಂತೆ ಸೈತಾನನು ಅವರ ಮನಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕುರುಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த மணி நேரத்தினுடைய செய்தியை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாதபடிக்கு அவருடைய மனக்கண்களை குருடாக்கி இருக்கிறார். ಅವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸದಂತೆ ಅವರು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் பிரகாசிக்காதபடிக்கு அவர்கள் குருடாகி இருக்கிறார். ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರುಗಳನ್ನು ಅವನು ಕುರುಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. கள்ள போதகர்கள் அவர்கள் கண்களை குருடாக்கி இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. இந்த கடைசி காலத்திலே கர்த்தர் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். ಅವರು ದೇವರು ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. 7 ದೂತರುಗಳೇ 7 ಗುಡುಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. தேவன் எளிமையிலே மறைந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி பின்பு மறைந்து விடுகிறார் என்ற செய்தியிலே திருத்தி சொல்லுகிறார். நான் விசுவாசிக்கிறேன் 7 தூதர்களுக்குள்ளே அந்த 7 முத்திரைகளினுடைய ரகசியம், 7 இடிகளினுடைய ரகசியம் மறைந்திருக்கிறது என்று முன்னறிவிக்கிறார். ಬ್ರಹ್ಮರವರನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದಂತ ಆ 7 ದೂತರುಗಳೇ ಆ 7 ಗುಡುಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. தீர்க்கதரிசி பிரணாமை சந்தித்த அந்த 7 தூதர்களே அந்த 7 முத்திரைகளின் ரகசியத்தை வைத்திருந்தார்கள். ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அடுத்ததாக முதலாவது முத்திரையினுடைய செய்தியை விதமாக சொல்கிறது. ಅದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. அன்று ராத்திரியிலே திருச்சி பிரணா முதலாவது முத்திரை குறித்து பேச வேண்டியதாக இருந்தது. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ஒரு அறையிலே அமர்ந்து செய்தியை தியானித்து என்ன பேசலாம் என்று ஒவ்வொன்றையும் அவர் கரெக்ஷன் பண்ணி இருந்தேன் என்று சொல்கிறார். ಅವರು ಅದನ್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು. அவர் ஜெபத்துக்குள்ளே இருந்தே அவர் வார்த்தைகளை வேறுபிடித்துக் கொண்டிருந்தார். ಈಗ ಹೇಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எவ்விதமாக முதலாவது முத்திரையை பேசணும் என்று அவர் அறியாதவராய் ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 1963ರಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 7 ದೂತರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಧಿಸಿದ್ರು. பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி 1963 அந்த சன்சன் மவுண்டன்ல 7 தூதர்களை அவர் சந்தித்தார். ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 7 ದೂತರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಧಿಸಿದ್ರು. அங்கே 7 தூதர்களை அவர் சந்தித்தார். ಬಲವುಳ್ಳ ದೂತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು. பலமுள்ள தூதனாகிய கிறிஸ்து அந்த 7 தூதர்களுக்குள்ளே தன்னை மறைத்துக் கொண்டு அங்கே வந்திருந்தார். ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಜೆಫರ್ಸನ್ ವಿಲ್ಗೆ ಹೋಗು, 7 ಮುದ್ರೆಯ 7 ರಹಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. அந்த 7 தூதர்கள் அவரை சந்தித்து பிறகு நீ ஜெபன்சாவிலுக்கு போ, அங்கு நீ இந்த 7 முத்திரைகளை குறித்து பேசுவாய் என்று சொல்லுகிறார். ನೀನು ಜೆಫರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಿಂದ ಅರಿಜೋನಾಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ,
இப்பொழுது ಜೆರ್ಬನ್ಸಾವಿல இருந்து நீங்கள் அரிசோனாவுக்கு வந்திருக்கிற ತಿರುಗಿ ನೀನು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಫರ್ಸನ್ವಿಲ್ಗೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ மீண்டும் நீ தெற்கே இருக்கிற அந்த ஜெர்பன்சாவிலுக்கு போய் உன்னுடைய சபையிலே இது பேசு. ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು 7 ಮುದ್ರೆಗಳ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. மார்ச் 28ஆம் தேதி அவர் சந்திக்கிறார். மார்ச் 17ஆம் தேதியிலிருந்து பிப்ரவரி 28க்கு சந்திக்கிறார். 28க்கு பிப்ரவரிக்கு சந்திக்கிறார். ಮಾರ್ಚ್ 17ರಿಂದ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅವರು 7 ದಿನದ ಕೂಟವನ್ನು ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು 24ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ. அவர் மார்ச் 17ஆம் தேதியிலிருந்து 24ஆம் தேதி வரைக்கும் அந்த 7 முத்திரைகளை குறித்து ஒவ்வொரு நாளும் பேச அவர் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். ಸರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ದೇವರು ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. முதலாம் நாளிலே அவர் தேவன் அவருக்கு தேவன் எளிமையில மறந்து காண்பித்து பின்பு மறந்து விடுகிறார் என்ற ஒரு செய்தியை கொடுத்தார். ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಕುರಿತಾಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. அந்த நாள் மாலையிலே அவர் முதலாவது முத்திரை குறித்து பேச வேண்டியதாக இருந்தது. ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ. அவர் தீர்க்கதரிசி பிரணாம் அந்த நாளிலே அவருக்கு முன்பாக ஊழியர் செய்த டாக்டர் ஸ்மித் மற்றும் அநேக ஸ்தாபன சபைகளுடைய புத்தகங்களை எல்லாம் வைத்துக்கொண்டு அவர் எதை பேசலாம் என்று அவைகளிலிருந்து சில வார்த்தைகளை எடுத்து ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தார். ಪ್ರಣಾಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவருக்கு அந்த தூதர்கள் சந்தித்து வந்து இருந்தாலும் கூட பேச வேண்டிய காரியங்கள் அந்த நேரத்திலே ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುರಿಯಾದதாக இருந்தது. ಅವರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೋ ಅದೇ ತರ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. அவர் என்ன செய்தார், இயற்கையாக அந்த முன்னால இருந்த ஸ்தாபன ஊழியக்காரர்கள் அவங்களுடைய செய்தியிலிருந்து சில காரியங்களை நோட் பண்ணிட்டு இவ்விதமாக பேசலாம்னு பேச ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. அவ்விதமாக அவர் எண்ணிக்கொண்டிருந்த வேளையிலே சடிதியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் அறைக்குள் நுழைந்தார். ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರೆದದ್ದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಆತನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் நான் எழுதினதிலே சரிப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக என்னை சரிப்படுத்துவதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார் என்று சொல்லி. ಎರಡನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இரண்டாவது முத்திரையும் கூட அவருக்கு அது குறித்து தெளிவாக தெரிந்து இருக்கவில்லை. ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಮುದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? முதலாவதே தெரியாமல் இரண்டாவது எப்படி தெரிய முடியும்? ಆದರೆ ஆனால் ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. அவ்விதமாக அவர் பிரார்த்தனையோடு வேண்டுதலோடு அவர் காத்து கொண்டிருந்த பொழுது சரியாக 12 மணி அளவில் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த ரூமுக்கு இறங்கி வந்தார். ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னுடைய தெரிந்த விதத்தில் நான் எழுதியது எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட்டு விட்டார். ಮೇಘ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ 7 ದೂತರುಗಳು ಅವರನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು. மேகஸ்தம்பத்திலே அங்கே 7 தூதர்களாக கர்த்தர் அவரை சந்தித்தார். 7 ದೂತರಗಳ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ರಹಸ್ಯವಿದೆ. அந்த 7 தூதர்களுக்குள்ளே 7 விதமான ரகசியங்கள் இருந்தது. ஹalleluya, ஹalleluya. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೂತನು ಒಂದೊಂದು ಮುದ್ರೆಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದನು. ஒரு தூதனும் ஒரு முத்திரையினுடைய ரகசியத்தை தங்களுக்குள்ளே வைத்திருந்தார்கள். ಬ್ರಹ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಂದನು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. திரு சொல்கிறார், அந்த ரூமுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಂದು ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು, ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தபோது அவர் எழுதி வைத்திருந்த வார்த்தையெல்லாம் அவர் அதோடு பொருத்தி பார்க்கும்போது அவைகள் எல்லாம் முற்றிலுமாக தவறாயிருந்தது. ನಾವು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நாம் எங்கே தவறாக இருந்தாலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வந்து என்ன பண்ணுகிறார், அங்க சரிப்படுத்துகிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஒரு கால நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களா இருந்தால் நம்ம மனம் போன போக்கில நம்மளுடைய அறிவின் பிரகாரமாக
தேவன் விதமாக இருக்கலாம் என்று செய்து கொண்டிருந்தாலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவருடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக நம்முடைய ஜீவத்தை அவர் சரியான முறையில் ಮಾಟುகிறவராக இருக்கிறார். ஹalleluya ஹalleluya. ದೇವರು ಸರಿ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவன் சரிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். ಹalleluya ಹalleluya. ಗಮನಿಸಿ, 7 ದೂತರುಗಳೆಂದರೆ ಈ 7 ದೂತರುಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತ 7 ಆತ್ಮಗಳಾಗಿದೆ. 7 தூதர்கள் என்றால் 7 சபை காலத்துடைய தூதர்களை அபிஷேகம் செய்த 7 ஆவிகளாக இருக்கிறது. ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ 7 ಆತ್ಮಗಳು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை தொடக்கத்திலே பார்க்கும்போது சிங்காசனத்திலே அவரை காணும்போது அங்கே 7 ஆவிகள் இருக்கிறதையும் நான் அங்கே ವಾಸಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ 7 ಆತ್ಮಗಳು 7 ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த 7 ஆவிகளும் அங்கே 7 குத்து விளக்குகளிலே பிரகாசிக்கிறதாக இருந்தது. 7 ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 7 கண்களுடையதாக இருந்தது என்று நாம் வாசித்திருக்கிறோம். 7 ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿದೆ. 7 விதமான ಅಭಿಷೇಕமாகவும் இருக்கிறது. ಹalleluya. ಹalleluya. 7 ಸಭೆ ಕಾಲದ ದೂತರುಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತ 7 ಫೋಲ್ಡ್ 7 ಮಡಿಕೆಯ ಅಭಿಷೇಕ. 7 தூதர்களை சபைக்கால தூதர்களை அபிஷேகம் செய்த அந்த 7 விதமான அபிஷேகம். ஹalleluya. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? புரிந்து கொண்டீங்களா? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? கஷ்டமா இருக்கா? ಹalleluya. ஹalleluya. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? கஷ்டமா இருக்கிறதா அல்லது அர்த்தமாகிறதா? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, புரிந்து கொள்ளுங்கள். ಹalleluya. ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕವು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. அதே அபிஷேகம் தான் 7 நாளும் 7 விதமான ஆவிகள் 7 விதமான அபிஷேகம் அவரிடத்திலே வந்து அந்த ஆவியிலே அவர் ಅಭಿಷೇಕಿக்கப்பட்டார். ಪ್ರವಾದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನವರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೂತನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನವರೇ ஒரு தூதர்கள் மூலமாக அந்த வந்து அவரை விவரித்து சொன்னதாகவும் சொல்கிறார். ಹalleluya. ಹalleluya. 7 ದೂತರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ 7 ದೂತರುಗಳು ಅದು 7 ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. அங்கே பார்த்த அந்த 7 தூதர்களும் 7 விதமான அனாயிண்டிங் அபிஷேகத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ಹalleluya. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಈಗ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கவனிங்கள், முதலாவது முத்திரையை திறக்கிறார். ಈ ಸಭಾಕಾಲ ದೂತರುಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇರುವ 7 ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ 7 ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. அவர் முதலாவது முத்திரையை எடுத்து பேசும்போது அந்த முதலாம் சபையினுடைய தூதனுக்கு உள்ளே இருந்த அதே அபிஷேகத்தினுடைய அந்த ஆவி பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே வந்து அந்த ஆவியினுடைய நிரப்பி அந்த காரியங்களை அவருக்கு முதலாம் சபை நாட்களிலே நடந்ததை அவருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? இது என்னவா இருக்கிறது? ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. இது என்னவாக இருக்கிறது என்றால் வார்த்தை தீர்க்கதரிசியிடத்தில் வருகிற காரியமாய் இருக்கிறது. ಹalleluya. ஹalleluya. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 1963ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳ ದೂತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. பிப்ரவரி 28, 1963 பலமுள்ள தூதன் கிறிஸ்து இறங்கி வந்தார். ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அவருடைய சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಅಂದರೆ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ಗನ್ನು ಆತನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அவர் அந்த தலையிலே அவர் வெண் பஞ்சை போன்ற ஒரு மேகத்தை அவர் தரித்துக் கொண்டிருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். ಅದೇನದು? ವಿಗ್. ನೀವು ವಿಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ವಿಗ್ಗನ ಆತನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. அது என்னவாக இருக்கிறதா? வெள்ளை விதமான ஒரு கேப் போல அவர் மேகத்தை அவருடைய தலையிலே தரித்திருந்தார். ಹalleluya. ಹalleluya. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿ, ಆತನ ತಲೆ ಹೇಗಿದೆ? ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವருடைய தலைமுடி கருப்பாகவே இருக்கிறது. ಆದರೆ ಆತನು ವಿಗ್ಗನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அவர் என்ன தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்? ஒரு மேகத்தை அவர் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். 7 ದೂತರುಗಳೇ ಆತನ ತಲೆಯ ವಿಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. அந்த மேகம் என்னவாக இருக்கிறது என்றால் அது 7 தூதர்களே. ಹalleluya. ಹalleluya. ಇವರು ವಿಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ವಿಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. விக் என்றால் தெரிகிறது அல்லவா? அது ஒரு விதமான வெள்ளைத்திரமான ஒரு கேப்பா இயற்கையா போடுறாங்க. ஆனால் அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அது ஒரு மேக ஸ்தம்பத்தையே ஒரு கேப் மாதிரி காட்சியிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಅವ್ರ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ಗನ್ನ, ವೈಟ್ ವಿಗ್ಗನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ஜட்மெண்ட் நீதிபதி இங்கிலாந்து தேசத்திலே அவருடைய அமரும் போது ஒரு வெண்மையான ஒரு கேப்பை தலையில அணிந்திருப்பார். அந்த வெண்மை எப்பொழுதும் நீதிக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது, பரிசுத்தத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. அல்லேலூயா. ಆತನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತನು ಹೇಗಿದ್ದ? ಯವನಸ್ಥನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ இருந்த பொழுது ஒரு இளமையானவராய் இருந்தார். ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಆತನು ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತರು? ಆತನು 53 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆತನು ಸತ್ತರು. ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅறைಯப்படும் போது 33 ವಯಸ್ಸು உள்ளவராய் இருந்தார். அல்லேலூயா. ಇನ್ನು ಆತನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹೇಗಿರಬೇಕು? இன்னும் அவருடைய தலைமுடி கருப்பாக தான் இருந்திருக்கும். அல்லேலூயா. ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. அல்லேலೂயா. ನಾವು ಕೂಡ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. நாமும் கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு போகும்போது பரதேசிலே நம்முடைய முடிகளெல்லாம் கருப்பாகவே இருக்கும். ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಏನಾಗಿದೆ? ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. இப்பொழுது என்னுடைய முடிகள் எல்லாம் மென்மையாக ஆயிருக்கிறது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. நம்முடைய முடியை நாம் பார்க்கும்போது தெரிகிறது நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடி நரைத்து கொண்டு போய். ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಮೊದಲು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. நாம் மகிமையிலே இருக்கும்போது நம்ம 20 வயதிலே ஒரு இயற்கையா எப்படி நம்மளுடைய முடி கருமையாக இருந்ததோ அந்த விதமாக நாம் இருப்போம். ಅದು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು என்ன ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರಪರ ನಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿ. ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭದ ಫೋಟೋವನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಇದೆ, 1963ರಲ್ಲಿ ಇದಂತ ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ. பாருங்கள், இந்த மேகஸ்தம்பம் தான் 1963 பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி தீர்க்கதரிசியை சந்தித்தது. இந்த மேகஸ்தம்பம் 7 தூதர்கள் இந்த மேகಸ್ತಂಭ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಈಗ ಈ ಮೇಘಸ್ತಂಭವನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்கிறார்? இந்த மேகஸ்தம்பத்தை நீங்கள் வலதுபுறமாக திருப்பி பாருங்கள். ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖವನ್ನ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. நீங்கள் வலதுபுறமாக அதை திருப்பி பார்க்கும்போது அது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முகத்தை நாம் காணலாம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾ? நீங்கள் கவனிக்கிறீர்களா? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. அவருடைய முகத்தை இதிலே நாம் காணலாம். அல்லேலೂயா. அல்லேலூயா. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭದ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖವು ಕಾಣ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಫೋಟೋவை திருப்பி பாருங்கள், அவருடைய முகத்தை காணலாம் என்று சொன்னார். ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ, 14ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:14ಕ್ಕೆ வேதத்தை திருப்பினால் ಆತನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಉಣ್ಣೆಯಂತೆಯೋ ಹಿಮದಂತೆಯೋ ಬೆಳ್ಳಗಿತ್ತು, ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಉಣ್ಣೆಯಂತೆ ಇದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண் பஞ்சை போலவும் உறைந்த மழையை போலவும் வெண்மையாயிருந்தது. ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಕರ್ತನ ಬರೋಣವಾಗಿದೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1வது அதிகாரத்தில் இருக்கிற காரியங்களே ಕರ್ತುடைய வருகைಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದನು. அவர் மேகங்கள் நடுவிலே வந்தார். ಆತನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இங்கே பார்க்கும்போது அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசமாக இருந்தது. ಆತನ ಕಾಲುಗಳು ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭದಂತಿದ್ದವು ಎಂದು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல இருந்தது என்று இங்கே எழுதியிருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಿದನು. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏರೆಕುರೆಯ 33 ಆಂಡುಗಳು இந்த ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಾರ್. ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಗ ಬಂದನು. மனவாட்டியை மீட்டுக்கொள்வதற்காக இந்த உலகத்துக்கு அவர் வந்தார். ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ವಿಮೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು. அவர் நம்மை மீட்டுக்கொண்டார். ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕ್ರಯವನ್ನು ಆತನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕುரிய ಕ್ರಯத்தை அவர் ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ செலுத்தினார். ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಯವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. நமக்காக அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி கிரயம் செலுத்தினார். 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎದ್ದು ಬಂದನು. 3ஆம் நாளிலே அவர் உயிரோடு எழுந்தார். 40ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. 40ஆம் நாளிலே அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். 50ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 50ஆம் நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவராய் இறங்கி வந்தார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರ ನಂತರ 7 ಸಭೆಯ ಕಾಲಗಳು
அதன் முன்பாக 7 சபை காலங்கள் நடுவிலே ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 53ರಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭಿಸಿದ 7 ಸಭೆಯ ಕಾಲಗಳು. கிபி 53லே 7 சபை காலங்கள் தொடங்கினது. 7 ಸಭೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இந்த 7 சபை காலங்களிலே அவர் மத்தியஸ்த ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಯಾಕೆ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ஏன் அவர் பரிந்து பேசுகிற ஊழியம் செய்யணும்? ಸಭೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು. சபை காலங்களில் கொஞ்சம் சத்தியம் தான் இருந்தது. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಆகைಯಾನಪಡಿಯಾலே அவர் பரிந்து பேசுகிற ஊழியம் செய்ய வேண்டியதா இருந்தது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲವೋದಿಕೀಯದ ಕೊನೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಕೂಡ ತಡ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. லவோதிக்கேய சபையினுடைய கடைசி மனவாட்டி அவருடைய சரீரத்தினுடைய பாகத்திலே இணைக்கப்படும் போது ஒரு நொடியும் சபை பூமியிலே இருக்காது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದು 7 ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் இறங்கி வந்து 7 முத்திரைகளை திறந்து அதை வெளிப்படுத்தப்பட்டு விட்டார். ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. இப்பொழுது நாம் மனுஷகுமாரனுடைய ஊழிய மனவாட்டியாகிய நம் மூலமாக நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ. மனுஷகுமாரன் என்றால் வார்த்தையை வெளிப்படுத்துகிறது என்று ಅರ್ಥ. 7 ದೂತರುಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು 7ನೇ ದೂತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 7ನೇ ದೂತನು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 7 தூதர்கள் அந்த செய்தியை 7ஆம் தூதனிடத்திலே கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். அது முத்திரையாக திறக்கப்பட்டு 7ஆம் தூதன் அந்த செய்தியை மனவாட்டியாகிய நமக்கு அவர் செய்தியின் மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார். 7ನೇ ದೂತನು ಅದನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 7ஆம் தூதன் அது மனவாட்டி சபைக்கு வெளிப்படுத்தினார். ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இப்படிப்பட்ட காலகட்டங்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இப்பொழுது நாம் அந்த வெளிப்பாட்டின் வெளிப்பாட்டை நாம் புசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಾದ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. நம்முடைய சபையாக இந்த உரைக்கப்பட்ட வார்த்தையின் கூடாரத்திலும் கூட அவர் அதை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಇವಾಗ அந்த சிறு புஸ்தகத்தை நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அதை தின்று கொண்டிருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு தெரிகிறதா? அதுதான் இந்த வெளிப்பாடின் மகிமை. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೋಹಾನನು ಅದನ್ನು ತಿಂದ, யோவான் அதை புசித்த, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ. நாமும் அவ்விதமாகவே புசிக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯೊಳಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಆತ್ಮ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುವಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಒಂದು ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. மனவாட்டினுடைய சரீரத்தினுடைய கடைசி பாகமாகிய கடைசி ஆத்மா வரும் பொழுது நாம் சிறகை விரித்த பறவையை போல நாம் அழிவில்லாத சரீரத்தை பெற்றுக்கொண்டு நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை, பறந்து செல்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ಬಲವುಳ್ಳ ದೂತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. பலமுள்ள தூதனாகிய கிறிஸ்து வார்த்தையின் ரூபத்தில் இப்பொழுது இருக்கிறார். ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ? இப்பொழுது அவர் எங்கே இருக்கிறார்? ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. மனவாட்டிக்குள்ள தன்னை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮರುರೂಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இப்பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் மனவாட்டினுடைய இருதயத்தை மறுரூபப்படுத்தி நீ இப்படி செய்யாதே, நீ வார்த்தைக்கு பிரியமா நட என்ற உணர்வுகளை அவர் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ, ಆ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಾಯುವಂತ ಈ ಶರೀರ ಸಾಯದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ஒரு நாள் வரும், நம்முடைய பாகமாகிய மனவாட்டினுடைய சரீரத்தினுடைய கடைசி பாகம் வரும்போது மனவாட்டினுடைய சரீரத்தின் எல்லா அங்கத்தினர்களுடைய இந்த அழிவுக்குரிய சரீரம் ಅಳಿಯಾಮೆಯೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂತರವಾಗಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೇವೆ? ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. நாம் மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ சில ஆண்டுகள் இருக்கலாம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನೆನೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಅದು ಇದೆ. நாம் எண்ணுகிறதை விட அது நம் சமீபத்திலே இருக்கிறது. ತುಂಬಾ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.
ரொம்ப ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கிறது. ನಾವು ನೆನೆಸೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ 2-3 ವರ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸೋದು ಬೇಡ. நாம் இன்னும் 2-3 வருஷம் கூட நினைக்கிறது வேண்டாம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಅದು ಕರ್ತನ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. அது எப்பொழுது வேணாலும் நடக்கலாம், கண்டிப்பிக்கிற நேரத்தில் கூட நடக்கலாம் என்ற உணர்வோடு நாம் ஜீவிக்கிற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ನಾವು ನಡೆಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವುದು ಖಂಡಿತ. நாம் அப்படியே ஆயத்தமாய் இல்லாமல் போனால் நாம் கை விடப்படுவது நிச்சயம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವಂತ ಗುಂಪಿನವರಲ್ಲ, நாம் கைவிடப்படுவதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்ட கூட்டத்தார்கள் அல்ல. ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்காக அழைக்கப்பட்டவர்களாயிருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಈ 7 ಗುಡುಗಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಇನ್ನೂ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವಂತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಲ್ಲ. இந்த 7 இடிகளினுடைய வெளிப்பாடு இன்னும் வரப்போகிற காரியம் இல்லை. ಆ 7 ಗುಡುಗಳು 7 ಮುದ್ರೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. 7 இடிகளும் அந்த 7 முத்திரைகளுக்குள்ள இருந்திருக்கிற ரகசியமா இருக்கிறது. ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. அது தீர்க்கதரிசியின் செய்தியை நாம் வாசித்திருக்கிறோம். ನಾವು ಮಲಾಕಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ நம் மல்கியா புத்தகத்திலே பார்த்ததை போல ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಂದೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ, பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை பிதாக்களிடத்தில் திருப்புவார். ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்துக்கு நம்மை திருப்பி இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். ಇದು ಮೊದಲನೇದು. இது முதலாம் ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. இது திருசி முதல்ல வந்து செய்ய வேண்டிய வேலை. ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, இரண்டாவது வேலை என்னவென்றால் ಪ್ರಕಟಣೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7 ಗುಡುಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿದೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இருக்கிற அந்த 7 இடிகளின் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கு. ಅದು 7 ಮುದ್ರೆಗಳೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. அது 7 முத்திரைகளிலே மறைந்திருக்கிற ஒரு மறைபொருளாக இருக்கு. ಅದನ್ನು 7ನೇ ದೂತನು ಪ್ರಕಟಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. 7ஆம் தூதன் அதை வெளிப்படுத்துவார் என்று எழுதப்பட்ட பின்னமாகவே அந்த 7 தூதர்களும் அது என்னவென்று வெளிப்படுத்தி விட்டார்கள். ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? அது எங்கே இருக்கு? 7 ಗುಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? அந்த 7 இடிகள் என்னவா இருக்கிறது? 7 ಮುದ್ರೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅದು ಇದೆ. 7 முத்திரைகளிலே அது மறைந்திருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು? அதை நாம் எவ்விதமாக தேடணும்? ನಿಧಿಯಂತೆ ಹುಡುಕಬೇಕು. ஒரு புதையலை போல அதை தேட வேண்டும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಒಂದು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ஒரு கதை ஊமையை சொன்னார், அதை கேட்டிருக்கிறோம். ಆ ಸಾಮ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಆಕೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಆ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಗ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. அங்கே ஒரு சிறிய பார்க்கிறோம், அவளுடைய வெள்ளி காசு காணாமல் போயிருக்கிறது. அப்பொழுது ராம் முழுவதும் அவளுடைய அந்த வெள்ளி காசை தேடிக்கொண்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಗಿರ್ತಾಳೆ? அது கிடைக்கும்போது எப்படி இருப்பாள்? ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾಳಲ್ವಾ? எழுந்து போனதை காணாமல் போனதை கண்டுபிடிக்கும் போது மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்திருப்பாள் அல்லவா? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು. அதே விதமாகவே நாமும் தேட வேண்டியவர்களாக, ನಿಧಿಯಂತೆ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. புதையலை போல தேட வேண்டியவர்களாக. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ನಿಧಿಯಂತೆ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿ புதையலை போல தேட வேண்டும் என்று கேட்டு ಅದನ್ನ ಹುಡುಕದೆ ಹೋದ್ರೆ அதை தேடாமலே போனால் ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. அது கிடைக்காது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಸಿಗುತ್ತಾ? கிடைக்குமா? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. நிச்சயமா கிடைக்காது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು? கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நீர் எங்கே தேட வேண்டும்? ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಧಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅದು ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துல புதையல் இருக்கிறது, நாம் புதையலை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமே ஆனால் அது எங்கே இருக்கிறது அங்கேயே போய் தேடினால்தான் அது கிடைக்கும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? புரிந்து கொண்டீர்களா? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು ನಿಧಿಯನ್ನ? நீங்கள் புதையலை எங்கே தேட வேண்டும்? ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. எங்கே இருக்கிறது அங்கே போய் தேடும். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಿಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? இந்த ஆவிக்குரிய புதையல் எங்கே இருக்கிறது? ಎಲ್ಲಿದೆ? இங்கே ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. சுத்த வேதாகமத்திலும் செய்தியிலும் அது மறைந்து கொண்டிருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. அதில் நீங்க தேடும் பொழுதுதான் அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ಹುಡುಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. தேடாமல் போனால் கிடைக்காது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಓದಬೇಕು. அது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் வாசிக்கணும், ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು, தியானிக்கணும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அப்படி இருந்தால் மட்டுமே அவை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೋ ಆಗ 7 ಗುಡುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. நாம் எங்கெல்லாம் இந்த செய்தியை தியானிக்கிறோமோ
இங்கெல்லாம் அந்த 7 இடிகள் நமக்கு பிரகாசிக்கிறதா. ಈಗ 7 ಗುಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. இப்பொழுது 7 இடிகள் இங்கே சத்தமிட்டு முழங்கி கொண்டிருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. அதனுடைய ரகசியம் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಳಗೆ 7 ಗುಡುಗಾಗಿದೆ. அந்த வெளிப்பாடு 7 இடிகளா இருக்கிறது ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. என்று தீர்க்கதரிசி மிகவும் ஒரு உறுதியாக சொல்வதை நாம் காண்கிறோம். ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இதை பற்றி நாம் 3 காரியங்களை தியானிப்போம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ முதலாவது ಆ 7 ಗುಡುಗಳು ಹೇಳಿತು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೆಯದಂತೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அந்த 7 இடிகள் கூட முழுகினதை நாம் பார்க்கும் பொழுது அது 7 இடிகள் முழுகினதை எழுத வேண்டாம் என்று முத்திரை போட்டதாக நாம் வாசிக்கிறோம். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அதே விதமாக தானியேலுடைய நிருபத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ தானியேலுக்கு எல்லா காரியங்களும் வெளிப்பட்ட போது ನೀನು ಇದನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು, நீ இதை முத்திரை போடு ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಾನಿಯೇಲ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. தானியேலுடைய புத்தகம் 12வது அதிகாரத்திலே அதை பார்க்கலாம். ತೆಗೆದು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. எடுத்து வாசிப்போம். ದಾನಿಯೇಲ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. தானியேல் 12வது அதிகாரம் 4வது வசனம். தானியேலாகிய நீயோவென்றால் முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தைகளை புதைப்பொருளாக வைத்து இந்த புஸ்தகத்தை முத்திரை போடு. அப்பொழுது அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள், அறிவு பெருகி போகும் என்றார். ಅನೇಕರು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. அநேகர்கள் அங்கேயும் இங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள். ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ತಮಿಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ஆராய்வார்கள் ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಡುಪಿಡಿக்க ಮುಯற்சி செய்வார்கள். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅನೇಕರು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡುವರು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಓಡಾಡುವವರು ಎಂದು இருக்கிறது. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ. இந்த வார்த்தைகளை புதைப்பொருளாக வைத்து இந்த புத்தகத்தை முத்திரை போடு. அப்பொழுது அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ಆರಾಯುವಾர்கள். ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗಮ್ ಅಂಗು ಓಡಿ ಆರಾಯುವಾர்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಹುಡುಕುವಾಗ, ಅವರು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. அவர்கள் அதை தேடி கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யும் போது அவர்களுக்கு ஞானம் அதிகம் உண்டாகும். ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡು? ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮುಚ್ಚಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು. என்றால் அதை என்ன பண்ற? கடைசி நாள் மட்டும் அதை முத்திரை போடு என்று கர்த்தர் தானியேலுக்கு சொன்னார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಹಾನನಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. இதே விதமாகவே யோவானிடத்திலும் கர்த்தர் அந்த பத்ம தீவிலே சொன்னார். 7 ಗುಡುಗಳು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಯೋಹಾನನು ಕೇಳಿದ. அந்த 7 இடிகள் சத்தமிட்டு முழங்கினதை யோவான் பார்த்தான். ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. அதை எழுத வேண்டாம் என்று தடை செய்யப்பட்டார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஏனென்றால் அதை எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ಅದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அது கடைசி காலம் வரைக்கும் அது மறைபொருளாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. 7ನೇ ದೂತನ ಶಬ್ದದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அது 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவை வெளிப்படுகிறதா இருக்கிறது. ಅದು ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. அதை நாம் பதிவு செய்து வைத்திருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. அதை முன்பதிவு செய்து வைத்திருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಯಾವಾಗಿಂದ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟು? அது எப்பொழுது முத்திரிடப்பட்டது? ದಾನಿಯೇಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟು. தானியேலின் நாட்களிலே அது முத்திரிக்கப்பட்டது. ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟು. ಯೋಹಾನನ ನಾட்களிலே ಮುத்திರಿக்கப்பட்டது. ಯಾಕೆ? ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಕடைசி ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும்? 8ನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲ, 8வது ஒரு நபர் வந்து அதை வெளிப்படுத்துவதல்ல. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಯಾವುದೋ ವೈಟ್ ಡಬ್ಬೋ ವೈಟ್ ಈಗಲೋ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ. அது எல்லாரும் சொல்லிக் கொள்றது போல வெள்ளை ஒயிட் டவ் மற்றும் ஈகல் மினிஸ்ட்ரி அவர்கள் அதை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்பதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, 7ನೇ ದೂತನ ಶಬ್ದದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. வார்த்தை இங்கு மிகவும் துல்லியமாக சொல்லுகிறது. 7ஆம் தூதன் சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊத போகிற போது
தேவ ரகசியம் நிறைவேறும். ಬಲವುಳ್ಳ ದೂತನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಕಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು 7ನೇ ದೂತನ ಶಬ್ದದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದುವಾಗ ದೇವರ ಆಸೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. பலமுள்ள தூதன் 2 கைகளை உயர்த்தி மிகுந்த சத்தமாக 7ஆம் தூதன் சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஓத போகிற போது தேவ ரகசியம் நிறைவேறும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு ஆணையிட்டு சொன்னான். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಆ 7 ಗುಡುಗಳು ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த 7 ಇಡಿಗಳಿனுடைய ரகசியம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ನಾವು 7ನೇ ದೂತನ ಶಬ್ದದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. நாம் 7ஆம் தூதன் சத்தத்தின் நாட்களிலே ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ಈಗ 7 ಗುಡುಗಳು 7 ಮುದ್ರೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು. இப்பொழுது 7 ಇಡಿಗಳು 7 ಮುದ್ರೆಗಳು வெளிப்படுத்தப்பட்டு ஆகிவிட்டது. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, முதலாவதாக அது எங்கே இருந்தது என்றால், ಇದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? இது எங்கே இருந்தது? ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. தேவனுடைய இதயத்தில் இருந்தது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಎಲ್ಲಿತ್ತಿದೋ? இது எங்கே இருந்தது? ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. தேவனுடைய சிந்தையில இருந்தது. 7 ಗುಡುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ ಸಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ದೇವರ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. தேவனுடைய சிந்தையில இருந்தது. ಅದು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. அது தேவனுடைய ஆலோசனையில் இருந்தது. ಲೋಕ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பே தேவன் தொடக்கத்தையும் முடிவையும் அறிந்தவராயிருக்கிறார். ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಲೇ ಆತನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒரு காலங்களிலும் ஒரு நாட்களிலும் என்ன செய்திகள் கொடுக்கப்படும் என்பது அவர் முன்கூட்டியே அறிந்தவராயிருக்கிறார். ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನು ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೇವರಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஒரு கால அவருக்கு இந்த காரியங்களை குறித்தெல்லாம் அவர் தெரியாதவராக இருந்தால் அவர் தேவனாக இருக்க முடியாது. ஹல்லேலூயா. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ஆகையாலே தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராக இருக்கிறார். ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. அவர் ஆதியிலே அந்தத்தை புரிந்தவராக. 7 ಗುಡುಗಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அந்த 7 ಇಡಿகளின் ரகசியம் தேவனுடைய இதயத்திலே மறைக்கப்பட்டிருந்தது. 7 ಗುಡುಗಿನ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. 7 ಇಡಿகளின் ரகசியம் என்னவாக இருந்தது? அது யாருக்கும் தெரியாததாக இருந்தது. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಲೋಕ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. தேவன் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே அது என்னவென்று அறிந்திருந்தார். ಆ 7 ದೂತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತು ಆತನಿಗೆ. 7 தூதர்களை இந்த நாட்களிலே அனுப்ப வேண்டும் என்று தேவன் உலகத்திற்கு தோற்றத்துக்கு முன்பே அவருடைய சிந்தையிலே எண்ணிக்கொண்டிருந்தார். ಒಂದೊಂದು ಸಮಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೂತ ಬಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದ. ஒவ்வொரு சபை காலத்திலும் ஒவ்வொரு சபையினுடைய தூதன் வந்து என்னென்ன செய்தி தெரிவிப்பார்கள் என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார். ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. அது மட்டுமல்லாமல் தேவன் ஒரு செய்தியும் ஒரு காலத்தில் அனுப்பும்போது அது கேட்க அந்தந்த நாட்களிலே முன் குறிக்கப்பட்ட ஆத்துமாக்களையும் அவர் அறிந்தவராயிருந்தார். ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே அவருடைய பிள்ளைகளுடைய பெயரை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புத்தகத்திலே அவர் எழுதிவிட்டார். ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನ. நம்முடைய பெயரெல்லாம் அவர் எழுதிவிட்டார். ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? நம்முடைய பேர் உலகத்தோடு முன்பே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவத்தில் எழுதப்பட்டாயிற்று என்று. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன். ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಆತನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நான் விசுவாசிக்கிறேன். என்னுடைய பெயரை ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவத்தில் எழுதியிருக்கிறார். ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. 7ನೇ ದೂತನ ಸಂದೇಶದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் கீழே நாம் இந்த நாட்களிலே இப்படி விதமாக ஆராதனை செய்து கொண்டு இருப்போம் என்பதை அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே அறிந்திருந்தார். 7 ದೂತರ ಸಂದೇಶವೇನು, ಅವನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆತನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. 7ஆம் தூதனுடைய ஊழியம் என்ன, அவன் எந்த செய்தியை அவன் பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒரு உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே அவர் எண்ணத்திலே அறிந்தவராய் இருந்தார். ಏನೇನು ವಿಷಯ ಆತನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? என்னென்ன விஷயம் அவர் செய்ய வேண்டியதா இருந்தது? ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯವನ್ನ ತಂದೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. மக்கள் பிள்ளைகளுடைய இதயத்தை பிதாக்களிடத்தில் திருப்ப வேண்டியதா இருந்தது. ಅಂದ್ರೆ ಮಲಾಕಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಎಲಿಯನ ಆತ್ಮವುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು.
மல்கியாத்துக்கு சொல்வதைப் போல அந்த ஒரு 7ஆம் தூதன் எலியாவின் ஆவி உடையவனாய் இருக்க வேண்டியதா இருந்தது. Hallelujah. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವನು ಆ 7 ಗುಡುಗುಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು. இரண்டாவதாக பார்க்கும்போது அந்த ஒரு தூதன் 7 இடிகளினுடைய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறவனாய் இருக்க வேண்டும். ಗಮನಿಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಲಾಕಿಯು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. கவனிங்கள், கிறிஸ்துக்கு பிறப்புக்கு முன்பு 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தீர்க்கதரிசி மல்கியா அதை முன்னறிவிக்கிறதை பார்க்கிறோம். ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿ 95 ವರ್ಷವಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 95-96ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವಶನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. கிபி 95ஆம் ஆண்டு யோவானை பத்மு தீவுக்கு கொல்லப்பட்ட போது அங்கே அவரை சந்தித்து அவனுக்கு எல்லா காரியங்களையும் அவர் வெளிப்படுத்தினதை நாம் பார்க்கிறோம். ಇವಾಗ 95 ಮತ್ತು 96ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನ ಯೋಹಾನನನ್ನ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 95-96வது வருஷத்துல என்ன பார்க்கிறோம், யோவான் அந்த நாளிலே கர்த்தருடைய நாளிலே அவனை அந்த ஜனங்கள் அங்க அழைத்துக் கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಕಂಡನು. கர்த்தருடைய நாளில் நடக்கிற எல்லா காரியத்தையும் அவன் கண்டான். ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದನೆಂದರೆ, அவன் எப்படி பார்த்தான் என்றால் ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ಚಿಹ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. அவன் எல்லாவற்றையும் அடையாளத்தின் ரூபத்திலே பார்த்தான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಚಿಹ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿದವುಗಳನ್ನು ಬರೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அடையாளமான ரூபத்தில் அதை பார்க்கும்போது அதை எழுத வேண்டும் என்று அவனுக்கு ஒரு ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டது. ಪ್ರಕಟಣೆ 1:19 ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:10வது ವಚನத்தை பார்ப்போம். ನೀನು ಕಂಡವುಗಳನ್ನು, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವುಗಳನ್ನು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ಬರೆ. நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும் இவைகளை பின்பு சம்பவிக்கவைகளையும் எழுது. ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆ, நீ எல்லாவற்றையும் எழுது ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ. அவனுக்கு அது சொல்லப்பட்டது. ಹಾಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவன் அனுமதிக்கப்பட்ட பிரகாரமாக அது எல்லாவற்றையும் எழுதிக்கொண்டே வருகிறான். 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಇರುವ ಕಂಡವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1வது அதிகாரத்திலிருந்து 22வது அதிகாரம் வரைக்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல அவன் ಸಿಂಬಲಾಗ பார்த்த எல்லா காரியத்தையும் எழுதிக்கொண்டே வருகிறான். ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. காரியத்தையும் எழுதிக்கொண்டு வருகிறான். ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? இவைகளெல்லாம் எந்த அடையாளமாக இருந்தது? ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಚಿಹ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು. ஒரு ಸಿಂಬಲ್, ஒரு அடையாளத்தின் ரூபத்தில் அது இருந்தது. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮೊದಲು? இவையெல்லாம் முதல்ல எங்கே இருந்தது? ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ದೇವರುடைய சிந்தையில இருந்தது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಇದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ದೂತ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರನಾಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. தீர்க்கதரிசி பிரணாம் கூட இது தெரியாம இருந்தது. ಯಾವ ಪೋಪ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எந்த போப்புக்கும் இது புரியாததா இருந்தது. ಯಾವ ವೇದ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எந்த வேத பண்டிதருக்கும் ಇದು புரியாது. ಅದು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದು ದೇವರುடைய சிந்தையில இருந்தது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. அவர் தாமே அதை வெளிப்படுத்தாமல் போனால் அதை யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 95-96ರಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. 1995ஆம் ஆண்டு அவனுக்கு அதெல்லாம் வெளிப்படுத்தி அடையாளத்தின் ரூபத்தில் அவைகளை எழுத வேண்டும் என்று கர்த்தர் அவனுக்கு கூறினார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಅವನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಅವನ ಸೇವೆ ಆಗಿತ್ತು, அதுதான் அவனுடைய ஊழியமாயிருந்தது. ಅವನು ದೇವರಾತ್ಮ ವಶನಾದಾಗ ಅವನನ್ನ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಲವುಳ್ಳ ದೂತರು ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவன் அந்த நாளிலே, அந்த பத்மதீவு தரிசனத்திலே கர்த்தருடைய நாளிலே அவன் ஆவிக்குள்ள ஆனபோது அவன் 1வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல சொன்னத காரியத்தில இருந்து அவன் கர்த்தருடைய வருகையையும் கூட அவன் அங்கே அடையாளத்தின் ரூபத்திலே கண்டான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಲವುಳ್ಳ ದೂತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಳಿದು ಬರುವ ಸಂಭವವನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದ. ಬಲವುಳ್ಳ ದೂತನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಇறங்கி வருகிறது ಕೂಡ ಅವನ ಅடைಯಾಳத்தின் ರೂಪத்திலே ಕಂಡ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅವನು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ದ?
நாம் பார்க்கிற இந்த மேக ஸ்தம்பத்தை அவன் எப்பொழுது பார்த்தான்? ಈ ದಿನದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 95-96ರಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ. இந்த விதமான மேக ஸ்தம்பத்தை கிபி 95-96 யோவான் பார்த்து விட்டார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ಯೋಹಾನ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. யோவான் 95ஆம் ஆண்டிலே இந்த 2020ஆம் ஆண்டிலே பார்ப்பதை பார்த்து விட்டார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. தேவனுடைய காரியம் எவ்வளவு மகத்துவமானதா இருக்கிறது. ಯೋಹಾನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 95ನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. யோவான் கிபி 95ஆம் ஆண்டு ಪತ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. தீவிலே இருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? தேவன் அவருடைய ஆவியிலே புகுந்து அவனை எங்கே கொண்டு வருகிறார்? 1963ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆ ಹತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவனை 1963 பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி நடக்கிற காரியத்துக்கு அவனை கொண்டு வருகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೇಘವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. மேகத்தை அவர் தரித்துக் கொண்டிருந்தார். அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசமாய் இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தேவன் அங்கே அவரை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಕಟಣೆ 1ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾದ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಕಟಣೆ 10:1ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆவது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிற அதே காரியம்தான், அதே நபர்தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10வது அதிகாரத்திலே இறங்கி வருகிறார். 10:2ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10வது 2வது வசனத்தில் என்ன எழுதியிருக்குது? ஒரு சிறிய புத்தகம் கையில இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಪ್ರಕಟಣೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು? ಈ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪುಸ್ತಕ 7 ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. 5வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நாம பார்க்கும்போது 7 முத்திரைகளின் புத்தகத்தை தான் அவர் வாங்குகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು இப்பொழுது திறக்கப்படுகிறது 63ல. ಗಮನಿಸ್ರಿ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. 5வது அதிகாரத்திலே சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கக்கூடிய கரத்திலே அது இருந்தது. ಅದು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಹೋಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ஆட்டுக்குட்டியானவர் அந்த புத்தகத்தை பெற்றுக்கொண்டார். ಆ ಪುಸ್ತಕವು 7 ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿತ್ತು. புத்தகம் 7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்ட புத்தகமாக இருந்தது. ಪ್ರಕಟಣೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10வது அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும்போது அந்த தூதனுடைய கரத்திலே ஒரு சிறிய புத்தகம் இருந்ததாக வாசிக்கிறோம். ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1963ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಿಡಿದು ಬಂದನು. அப்படி என்றால் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவரே பலமுள்ள தூதனாக அந்த பெற்றுக்கொண்ட அந்த புத்தகத்தை 1963லே அந்த சிறு புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு இறங்கி வந்தார். ಈಗ ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. அவர் பூமியின் மீதும் சமுத்திரத்தின் மீதும் காலை வைத்துக் கொண்டு ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ அவர் சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது போல ಅವರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರು, மகா சத்தமாய் ಗರ್ಜಿத்தார் ಎಂದು ನಾವು பார்க்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? அவர் மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டார் என்றால் என்ன அர்த்தம்? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ? அங்க என்ன காணப்படுகிறது? ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. அங்க ஒரு சத்தம், ஷவுட், பெரும் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது. ஷவுட். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾವರಂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆರಾವರಂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಾವರಂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. புரிந்துகொண்டீர்களா? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥವಾಗಿರದಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಾಶಬ್ದ ಕೂಗಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದು? ಅದು ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷವಾಗಿದೆ. மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டார் என்றால் அது என்னவாக இருக்கிறது? அது ஆராவரமாய் இருக்கிறது. ಆ 7 ಗುಡುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟವು. அந்த 7 இடிகள் சத்தமிட்டு முழங்கின. ಗಮನಿಸ್ರಿ, கவனிங்கள். 7 ಗುಡುಗಳು ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟವು. அந்த 7 இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின. 7 ಗುಡುಗಳಂದ್ರೆ 7 ದೂತರುಗಳು. 7 இடிகள் என்று சொல்லும்போது அது 7 தூதர்களாக இருக்கிறார். ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. அந்த 7 தூதர்களுடைய சத்தத்தை அங்கே அவர்கள் கொடுத்த போது அது
இடி முழக்கம் போன்ற சத்தமாக இருந்தது. ಆಗ ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೆ. அந்த சத்த முழங்கினவைகளை அவர் எழுத வேண்டும் என்று இருந்தார். ಆ 7 ಗುಡುಗಳು ನುಡಿದವುಗಳನ್ನ ಬರೆಯದೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು. அந்த 7 இடிகள் முழங்கின அந்த சத்தத்தை எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று வானத்திலிருந்து உண்டான சத்தத்தை 7 ಗುಡುಗಳು ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೋಹಾನನು ಕೇಳಿದ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯದೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು, ಬರೆಯದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಂದು ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡು, ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த 7 இடிகள் சத்தமிட்டு முழங்கினவைகளை யோவான் கேட்டான். அவைகளை எழுத வேண்டும் என்று அவன் அனுமதி பெற்ற பிரகாரமாக எழுத முற்பட்டான். ஆனால் அது எழுதாமல் முத்திரை போடு என்ற சத்தத்தை கேட்டான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದ. அவன் முதல்ல அதை எழுதினான். அது ஒரு ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ ಅಡೆಯಾಳத்தின் ರೂಪத்திலே எழுதினான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂತರ ನೀನು ಚಿಹ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು 7ನೇ ದೂತನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. யோவான் அடையாளம் ரூபத்தில் எழுதின எல்லா காரியத்தையும் 7ஆம் தூதன் சத்தத்தின் நாட்களிலே அவைகள் என்னவென்று வெளியரங்கமாக வெளிப்படுத்தினார். ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ 7ನೇ ದೂತನು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಂದೆಗಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ 7 ಗುಡುಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು. நாம் முதல்ல சொன்னது போல இந்த 7ஆம் தூதன் 2 காரியத்தை செய்யணும். முதல்ல பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை பிதாக்களிடத்துக்கு திருப்பணும். இரண்டாவதாக அந்த 7 இடி முழக்கத்தினுடைய சத்தத்தை அவன் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ವಿ, ಆ 7 ಗುಡುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನಾಣೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. அங்கே நம்ம பார்க்கிறோம், கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம். அது அந்த 7 இடிகளின் சத்தங்களை குறித்து, அந்த காரியத்தை குறித்து இனி காலம் செல்லாது என்று சொல்லும்போது அந்த பலமுள்ள தூதன் அது எவ்வளவு உண்மையாக நடந்த காரியம் என்று அதை உறுதிப்படுத்த அவர் அங்கே ஆணையிட யாருமே இல்லாதபடினாலே தன் மீது தானே ஆணையிட்டு அவர் ஆணையிட்டு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೋಹಾನನು ಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಬರೆದ, ಆದರೆ ಕೇಳಿದವುಗಳನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ. யோவான் பார்த்ததை எழுதினான், ಕೇಳಿದವುಗಳನ್ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. அவன் கேட்டதை எழுதவில்லை. ಕೇಳಿದವುಗಳನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದ, அவன் கேட்டதை எழுத வேண்டும் என்று இருந்தான். ಅದನ್ನ ಬರೆಯಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. அதை எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று அவன் கேட்கப்பட்டான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 95-96ರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. கிபி 95ஆம் ஆண்டு அது அடையாளத்தின் ரூபத்திலே ಅದು இருந்தது. ಕೆಲವರು ಚಿಹ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಇದು ಹೀಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಹಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವುದನ್ನ ಅದನ್ನ ಊಹಿಸಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. இந்த அடையாளத்தின் ரூபத்தில் இருக்கிறதை சிலர் எடுத்துக்கொண்டு இது அதுவாக இருக்கும், இது இதுவாக இருக்கும் என்று தங்களுடைய சொந்த கற்பனையிலே ஒரு விதமாக எழுதினார்கள். ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ஆனா அது சரியான விளக்கத்தை ஒருவராலும் கொடுக்க முடியாமல் போனது. ಯಾಕೆ ಅವರಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ஏன் அவர்களால் கொடுக்க முடியாது? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನೇಮಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் அதனுடைய வேலை அவர்களது அல்ல, அவர்கள் அதற்காக நியமிக்கப்படவில்லை. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು? அதை யார் வெளிப்படுத்தணும்? ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, 7ನೇ ದೂತನು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறது, 7ஆம் தூதன் சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊத போகிற போது ದೇವ ರಹಸ್ಯ ನೆರವೇರಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ 7ನೇ ದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. இந்த கடைசி காலத்தின் 7ஆம் தூதன் மூலமாக அதை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, தானியேலின் புத்தகத்தில் நாம் பார்க்கும்போது ದಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சொப்பனத்தை விலக்கி கூறுகிறவனாய் இருந்தார். ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இதெல்லாம் நாம் அறிந்தவர்களாய். ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. இன்னும் சற்று அதை எடுத்து பார்ப்போம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ ஒரு சொப்பனத்தை காண்கிறார். ಈಗ ಅವನು ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. நேபுகாத்நேச்சர் அந்த சொப்பனத்தை கண்டதும் அந்த சொப்பனத்தை குறித்து அவனுக்கு ஒரு திகில் உண்டாயிற்று.
உண்டானது. ನಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನ, ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அடுத்ததாக என்ன செய்கிறான், அந்த நேபுகாத்நேச்சர் அவங்களுடைய முறைமையின் பிரகாரமாக மந்திரவாதிகளையும் சாஸ்திரிகளையும் குருகளையும் அழைக்கிறான். ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. நீங்கள் எல்லாரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், எனக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்தது, அந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தம் என்னவென்று எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும். ಆಗ ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಕನಸನ್ನ ಹೇಳು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. அப்போ அந்த மந்திரவாதி சாஸ்திரிகள் என்ன சொல்றாங்க, நீ கண்ட கனவு என்னவென்று எங்களுக்கு தெரிவிங்க, ನಾವು ಅದರ ಅರ್ಥத்தை ವಿವರಿக்கிறோம் ಎಂದು சொல்கிறார்கள். ಆಗ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕನಸನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಏಮಾರಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನಸನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அப்பொழுது அந்த ராஜா சொல்லுகிறான், நான் கண்ட கனவை உங்களிடத்திலே சொன்னேனே, ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்து அது ஒன்றுமே புரிந்து கொள்ளாமல் செய்து விடுவீர்கள். அதனால நான் கண்ட கனவையும் நீங்களே சொல்ல வேண்டும், அதனுடைய விளக்கத்தையும் நீங்களே சொல்ல வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிடுகிறார். ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನ, ನಾನು ಕನಸನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. வேலை அந்த கனவை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னா நீங்க தவறாக அதை எனக்கு விளக்கத்தை கொடுத்து விடுவீர்கள், நீங்களே ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದೇ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. அதனால நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும், நீங்களே நான் கண்ட கனவையும் சொல்லணும், அதனுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்லணும். ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕನಸನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, நான் மட்டும் அந்த கனவை என்னவென்று சொல்ல மாட்டேன். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, அப்பொழுது அவன் என்ன சொல்லுகிறான், ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನವರ ಸಂಗಡ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. மனிதனுக்குள்ள வாசம் செய்கிற தேவனே என்று வேறு யாரும் என்னவென்று விளக்கி கொடுக்க முடியாது என்று சொல்கிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತ ದೇವರುಗಳು ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. நாங்கள் பூஜை செய்கிற தேவர்கள் மந்திரவாதிகள், எங்களால் இதை விவரித்து சொல்ல முடியாது என்று சொல்கிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಮದುವೆಗಳನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஏனென்றால் எங்களுடைய தேவர்கள் எல்லாம் அதிகபட்சமான திருமணம் செய்திருக்கிறார்கள். ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತ ಜನಾಂಗಗಳು ಪೂಜಿಸುವಂತ ದೇವರುಗಳ ಚರಿತ್ರೆನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೊಲಸಾಗಿರ್ತದೆ. நாங்கள் சேவிக்கிற தேவர்களும் நாங்கள் சேவிக்கிற தெய்வங்களினுடைய கொள்கையும் பார்க்கும்போது மிகவும் மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. ಅದರ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಅವುಗಳು ಮಾಡಿರ್ತವೆ. அந்த விதமான கெட்ட காரியங்களை செய்த போல வேற எங்கேயும் பார்த்திருக்க மாட்டோம், அவ்வளவு கெட்ட காரியங்களை செய்திருக்கிறது. ಅವರುಗಳು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. அவ்விதமான தவறுகளை செய்து ಅನೇಕ பிள்ளைகளையும் பெற்றிருப்பார்கள். ಆಮೇನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅವೇನಾಗಿದೆ, ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ஆகோதில்ல என்பதாக எழுதுகிறார். அப்படிப்பட்ட அருவருப்புகளாக எங்களுடைய கடவுள் தேவர்கள் மூலமாக இந்த சொப்பனத்தினுடைய விளக்கத்தையும் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் எங்களால் விவரிக்க முடியாது. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯ ದೇವರುಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. கடைசியாக நம்ம பாபிலோனிய தேவர்களாலே அது என்னவென்று விலக்கி கூற முடியாது. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அப்படி சொன்னபோது ராஜாவுக்கு அந்த சாஸ்திரிகள் மந்திரவாதிகளுக்கு கோபம் வந்து எல்லா சாஸ்திரிகளையும் மந்திரவாதிகளையும் கொன்று போடுங்கள் என்றே கட்டளை ಇಡುகிறான். ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದಾನಿಯೇಲ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಾದ್ರಕ್ ಮೆಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. அங்க இருந்து அந்த ஞானிகளுடைய கூட்டத்திலே நம்முடைய யூதர்களில் இருந்து போன 3 சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். ஷாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ மற்றும் டானியேல் 4 பேர். ஹல்லேலூயா. 4 ಜನರು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. இந்த 4 பேரும் ಕೂಡ ಕೊಲೆ செய்யப்பட வேண்டும். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅರಿಯೋಕ್ ಎಂಬಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அங்கே இருந்த ஒரு விசாரிப்புக்காரனாகிய அரியோக் என்பவன் கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்கள், இவ்விதமாக ஒரு 3-4 ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், வித்தியாசமான ஞானிகள், அவர்களுக்கு
பேசுறது சமயம் கொடுங்கள் என்று கேட்கிறான். Hallelujah. Hallelujah. ಅವರು ಸಮಯವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು. அவன் சமயத்தை கேட்டபோது அவனுக்கு ಸಮயம் கொடுக்கப்பட்டது. Hallelujah. Hallelujah. ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕನಸನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. டேனியல் மற்றும் அவருடைய கூட்டத்திற்கு நேரத்தை கொடுத்த போது டேனியல் ஜெபம் செய்து அந்த கனவு என்னவென்றும் அந்த கனவனுடைய மறைபொருள் ரகசியம் என்னவென்றும் விளக்கி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. ನಮಗೆ ಸಮಯ ಆಯಿತು, ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. இது இப்பொழுது நேரமாகிவிட்டது. அடுத்த வாரம் இதை விவரமாக தியானிப்போம். Hallelujah. Hallelujah. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಈ 7 ಗುಡುಗುಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தருக்கு பிரியமான தேவஜனங்களே, இந்த 7 இடிகளின் ரகசியத்தை கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆತನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் வரைக்கும் அது ஒவ்வொரு நாளும் அதை நமக்கு திறந்து கொடுத்து கொண்டே இருப்பார். Hallelujah. Hallelujah. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವ ತನಕ, ನಾವು ಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರುವ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಆತನು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದರ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு பக்குவம் வருகிற வரைக்கும், நாம் பரிபூர்ணம் அடைகிற வரைக்கும் தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த 7 முத்திரைகளின் வெளிப்பாட்டு ரகசியங்களை நமக்கு திறந்து கொடுக்கிறவராகவே இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. ನಾವು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. நாம் இந்த செய்திக்கு வரும்போது கொஞ்சம் தான் சத்தியத்தை புரிந்து இருந்தோம். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. நாம் உருப்படி மேல போன போது இன்னும் சத்தியத்துக்குள்ள கடந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. அப்படினா நாம் சத்தியத்துக்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிறோம். 7 ಮುದ್ರೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இப்பொழுது 7 முத்திரைகளுக்குள்ளே நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 7 ಮುದ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ನಾವಿಲ್ಲ, நாம் 7 முத்திரைக்கு வெளியே இல்லை. 7 ಮುದ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಂದು 7 முத்திரைக்கு உள்ளே இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ ನಾವು 7 ಮುದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ? எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் நாம் 7 முத்திரைகளிலே இருக்கிறோம் என்று? Hallelujah. Hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். வாரம் பார்ப்போம். ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ஜெபிப்போம். Hallelujah. Hallelujah. ಪರಲೋಕದ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಬಲವನ್ನು ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕರ್ತನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಸಿರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರೇ, ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಾರವನ್ನು ಕಾಣುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆಯೂ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಕರ್ತನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಹಸ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಕಲ ನಿಮ್ಮ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ನೀವೇ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಆಶ್ವಾಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಕರ್ತನ ರಕ್ಷಕನು ದೇವರಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಜೀವವುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಶಾಂತಿಯು, ಸಮಾಧಾನ, ಐಕ್ಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಇಂದು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆಶ್ವಾಸಿ.